we need to cover a lot of ground because we are dealing with something like 3,000-year-old philosophies of space and time that can be made, that should be made meaningful in our context. It is communication context and media context. How to apply all these. So I am only picking, so far I have been picking only most important philosophers. So there are also serious omissions. So far we have not discussed Immanuel Kant, a Western philosopher. We have also not discussed Gautama Buddha. We have discussed Nagarjuna. We have not discussed Siddhar's philosophies. So there are serious gaps and omissions in our dealings with space and time. However, hopefully we can complete the process of holistic understanding of space and time. So at the end of the lecture series, you will have a complete control over what is meant by space and time by these philosophers, and you will also have the opportunities to apply these very difficult or very easy philosophical concepts in your research, in any media setting. So in your region, for instance, to your language group, to your social group, to your everyday life. So it becomes a fascinating experience when we apply all these to our everyday life. So this class I would try to show you some media examples, mostly films, and then relate to what this important French philosopher had to say about time as an image, or imaging time cinematically. This is possibly the best work on film philosophy. So there is a subdiscipline called film philosophy, where film is treated as a site of philosophical encounters. So he wrote two famous, very little books, Cinema 1 and Cinema 2. Deleuze was born in 1925 and died in 1995. He committed suicide. He was unable to bear the pain of his disease. He leaped out of his house, Paris apartment. He was a very strong counter to Michel Foucault, his contemporary, but they had entirely different approaches to history of philosophy, and they had very many similarities, because they were also the products of the 1960s, the anti-establishment, anti-philosophy movement itself. So we can talk endlessly about Deleuze, but I would only talk about his Cinema 2 book here. So I would, if time permits, maybe Cinema 1. Cinema 1 is about what he calls as movement image. Unfortunately, French is not a language that can provide equivalent meanings when somebody's work in French is converted into English. So the book is translated as, the title is Movement Image, but it has to be read in the French way, that is imaging a movement, imaging time. So the second book is about time image. So there is this confusion between
how to allow the verb to coexist with the noun. I would try to make it as simple as possible, but if you have some questions, you please raise. So we have had different approaches to understanding time so far. So we started with the Aristotelian time, wherein Aristotle talks about duration as a parameter. He questions that there was never a original instant. Original instant meaning we can't talk about the origin of time. So time did not flow from any particular instant. So according to Aristotle, we can only talk about time as an interval, as a measurement of an interval between 2 points. So this is Aristotelian time, which was contested by Newton and his disciples, who said there was an original instance. So in the case of Aristotle, there was no original instance, hence no mathematical conception of time. You cannot have absolute time. There is no absolute time. But in Europe, we had Renaissance. We also had significant movements in science, particularly led by Galileo, Newton, Copernicus, etc. So with this started the movement towards absolute time, mathematical time, which was again contested by disciples of Aristotle. Even in our case, the Sangam period, there are different contestations of time. But in Eastern philosophy, what matters is the substance, not any aura about the person who propounded the substance or who gave birth to the substance. So, as Professor Ramalingam said in the other lecture on time, if you have not attended it, he concluded very emphatically that since Sangam age, there have been several approaches to the understanding of time. But Professor Ramalingam said emphatically that time doesn't exist outside memories in our tradition. So in our tradition, time, according to Professor Ramalingam, doesn't exist outside memories. That also means that time exists inside memories. நமது பண்பாட்டில் சங்ககாலம் தொட்டு பேராசிரியர் ராமலிங்கம் அவர்கள் நிகழ்த்திய உரையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், நமது மரபில் சங்ககாலம் தொட்டு இன்று வரை காலம் நேரம் சார்ந்த பிரக்ஞை எதனால் நமக்கு உருவாகிறது என்றால், நினைவுகள் இருப்பதினால். காலம் நேரம் என்பது நினைவுகளுக்குள் இருக்கும் ஒரு விஷயம். நினைவுகள் இல்லை என்றால் காலம் நேரம் கிடையாது. இதுதான் பேராசிரியர் அரங்க ராமலிங்கம் அவர்களது தீர்க்கமான முடிவாக அந்த உரையில் இருந்தது. அந்த உரை இன்னும் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை. கூடிய விரைவில் சக்திவேல் அதை பதிவேற்றம் செய்யும் பொழுது அதை நீங்கள் கேட்டால் அது புரியும். So emphatically he said, beautifully also, and what is surprising is, I know very well that Professor Ramalingam, not because he is a Tamil professor, but I never heard him talking about Dulus or others, Bergson or others, the European philosophers
who talked in a similar way. So the philosophers I am going to talk today, I am sure Professor Ramalingam would not have read, hopefully, because he never mentioned those names in his lecture or in any conversation with me. ஸோ அந்த அளவில் பேராசிரியர் ராமலிங்கம் அவர்கள் கூறியது எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது. ஒரு ஐரோப்பிய மரபில் 2-3 தத்துவ அறிஞர்கள் சொன்ன விஷயத்தை பேராசிரியர் அரங்க ராமலிங்கம் அவர்களும் அதே அளவில் ஒரு முடிவாக தீர்க்கமாக நேரம் காலம் என்பது நினைவுகளுக்கு வெளியே இருக்க முடியாது என்று சொல்வது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது. அது எப்படி அது சாத்தியம்னு தெரியல. Yes, first let us watch Matrix. Matrix is a beautiful film. There are few films which you need to watch fully. One is Matrix, second is Vertigo. Many films of Italian neorealism and many films of silent German cinema. Many films of the Japanese director Ozu. All these are the examples cited by Deleuze in his 2 books, Cinema 1 and 2. Much before the current trends in optical and computer effects took roots. என்னுடைய இயக்குனர் பேர் வந்து வச்சோவஸ்கின்னு ஒரு அவங்க பிரதர்ஸ் 2 பேர். இந்த படம் subverts the logic of time and space. இதனுடைய கதை கரு என்னன்னா, உலகம் ஒரு அழிவு நிலைக்கு போன உடனே ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்துக்குது. ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர்கிட்டேருந்து அந்த கண்ட்ரோலை மறுபடியும் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கதாபாத்திரம். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ உயிருள்ள ஆனால் ஹைபர்னேட்டட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிற உடல்களிலிருந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் எனர்ஜி எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம். இந்த படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு they introduce a concept of a different conception of space and time. That is bullet time. Bullet time என்பது இப்போ சராசரியாக நம்ம ஸ்லோ மோஷன்னா கரண்ட் ஸ்லோ மோஷன்லாம் ரொம்ப ரேடிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. பட் இந்த புல்லட் டைம் இந்த படத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஸ்லோ மோஷன் பிகம்ஸ் really slow to enable the audience to see differently. அது ஒன்று. 12,000 frames per second. அப்போது வந்து டைம் நேரம் என்பது காலம் என்பது இங்கே ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்தில் ஒரு திரையில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் எவ்வாறு கம்ப்ளீட்டாக சப்வர்ட் பண்ணப்படுதுன்றது இந்த படத்தில் நல்லா பார்க்கலாம். Now the next film which is very instructive, இதெல்லாம் நம்ம முழுமையாக பார்க்கறதுக்கு நேரம் கிடையாது, நீங்கள் வீட்டில் அதை போட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் எ சரியலிஸ்ட் ஃபிலிம். இது வந்து முன்னால் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 1999, அதுக்கு முன்னால் ஏறக்குறைய ஒரு 70 வருடங்களுக்கு முன்னால் எடுக்கப்பட்ட படம் அன்சியோன் அந்தலோ என்ற ஒரு படம். டூயூ புண்ணியல் எடுத்த படம். சால்வடார் டாலி என்ற ஒரு பெரிய மேதை படைப்பாளி, அவரும் அவரது நண்பரும் இணைந்து உருவாக்கிய இந்த படம். floor level camera positioning now. Deleuze admires Ozu greatly for getting us perfect
எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டைம் இமேஜ். அதில் ஒரு முக்கியமான படம் தான் இது. ஸோ த லாஸ்ட் ஃபிலிம் வாஸ் மேட் இன் 1949 by Ozu, Japanese director. First you saw Matrix, 1999. Second you saw Anshun Andalo. Third you saw Ozu. Fourth you are going to see another silent film made almost around Anshun Andalo's time. Buster Keaton was as great an intellectual as Charlie Chaplin, but not widely known. Charlie Chaplin மாதிரி ஒரு பெரிய அறிவுஜீவி மௌனப்பட காலத்தில் அமெரிக்காவில் அவர் சாதித்த விஷயங்கள் ஏராளம். ஆனால் உலகத்திற்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது பஸ்டர் கீட்டனுடைய. இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் சினிமா 1 அண்ட் சினிமா 2 புத்தகங்களில் துலூஸ் சொல்கிற உதாரணங்கள். இன்றைக்கி நான் அறிமுகப்படுத்த போகிறது ஒன்லி துலூஸினுடைய இந்த 2 புத்தகங்களில் இருக்கக்கூடிய காலம் நேரம் சார்ந்த விஷயங்கள். இந்த காலம் நேரம் சார்ந்த படிமத்தை, இமேஜ் அவர் எவ்வாறு நாம் பார்க்கலாம் என்பதை திரைப்படங்கள் மூலமாக சொல்கிறாரு. இவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா ஹென்றி பெர்க்சன் என்ற ஒரு அறிஞர், 19ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்த அறிஞர். ஹென்றி பெர்க்சனுடைய முக்கியமான புத்தகம் மேட்டர் அண்ட் மெமரி. ஸோ ஃபார் துலூஸ், a great source of inspiration, particularly for his 2 works, Cinema 1 and Cinema 2, is this person, Henry Bergson. Henry Bergson's famous work was written in around I think 1896 or more, Matter and Memory. அது ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு புத்தகம். ஹென்றி பெர்க்சன் 1859 பிறக்கிறார், 1941 வரைக்கும் இருக்கிறார். பல முக்கியமான புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார். நமக்கு இந்த வகுப்பில் தேவையான ஒரு புத்தகம் அந்த மேட்டர் அண்ட் மெமரி. அடுத்தது இது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை. தத்துவத்தில் தத்துவ அறிஞர்களிடையே, காலம் சார்ந்து பேசிய தத்துவ அறிஞர்களிடையே புழங்கிய ஒரு முக்கியமான வார்த்தை டியூரேஷன். In the case of Aristotelian time, duration is the interval. Duration is the interval between 2 points in time. பட் ஒரிஜினல் டைம் கிடையாது. பட் 2 அலகுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கால வெளியை குறிப்பது டியூரேஷன். ஹென்றி பெர்க்சன் டியூரேஷனை அப்படியே தலைகீழாக திருப்பி போட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, duration is a form taken by the succession of our inner states of consciousness. It has nothing to do with what is to be measured outside our consciousness. So பேராசிரியர் அரங்கராமலிங்கம் சொன்ன மாதிரி duration is about our memories. காலம் நேரம் சார்ந்த நினைவுகள் சார்ந்து, taken by the succession of our inner states of consciousness when our self lets itself live, when it abstains from establishing a separation between the present state and anterior state. So அவரை பொறுத்த வரைக்கும் duration என்பது lived time. அவர் தான் முதலாக 19ஆம் நூற்றாண்டில் லிவ் டைம் என்ற ஒரு புதிய விஷயத்தை டியூரேஷனுக்கு ஈக்குவலாக பேசுகிறார். ஏன் நம்ம லிவ் டைமை பற்றி பேசணும், சீரியஸாக பேசணும்னா, பல நூற்றாண்டுகள் கிளாக் டைம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது.
என்று பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் முதலாக இந்த கிளாக் டைம் வந்து நேரத்திற்கு காலத்திற்கு எதிரான ஒன்று என்று மறைமுகமாக குற்றச்சாட்டை சாட்டியவர் ஹென்றி பர்க்ஸ். யோசிச்சு பாருங்கள், நாம் வந்து நேரத்தை பார்க்க இப்போ 6 மணி, இந்த 8 மணிக்குள்ளனால நம்ம இந்த வகுப்பை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு நமக்கு முக்கியம் நம்ம செல்ஃபோனில் இருக்கிற கிளாக்கு, இங்கே இருக்கிற கிளாக்கு, கையில் கட்டியிருக்க கிளாக் எல்லாம். இந்த கிளாக் டைம் எப்படி பெக்சன் பார்க்குறாருன்னா, இது ஸ்பேஷியலைஸ்டு டைம், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நகரக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டது கிளாக் டைம், ஸ்பேஷியல் டைம். ஸோ கிளாக் டைம் இஸ் ஸ்பேஷியலைஸ்டு டைம். ஸோ ஒரு மணி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, ஒரு மணியில் கோர்த்து இருக்கக்கூடிய அந்த மணிகள் தனித்தனியான மணிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இருப்பது போல் இந்த 24 மணி நேரத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய இந்த கடிகாரம் ஸோ ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு நகரும் தன்மை என்பது அந்த மணி கோர்க்கப்பட்ட மணி மாதிரி, ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். அந்த மணிக்கும் கோர்க்கப்பட்ட மணிக்கும் கிளாக்குக்கும் என்ன ஒற்றுமைனா, ரெண்டுமே தே ஆர் லொக்கேட்டட் இன் ஸ்பேஸ். இந்த ஸ்பேஸுக்கு வெளியே அவங்களால வேலை செய்ய முடியாது. ஃபார் ஏ லாங் டைம் எது முக்கியம், எது பிரைமரி, வெளியா காலமா என்ற சர்ச்சை இன்றளவும் தத்துவ அறிஞர்களிடையே இருக்கிறது. வெளியா காலமா என்ற ஒரு இது. ஸோ இதில் ஒரு முடிவற்ற நிலை தான் நாம் பார்க்கிறோம் இங்கேயும் வந்து. ஸோ அப்படி ஒரு முடிவற்ற நிலையை கொண்ட இந்த விஷயத்தில் சில புரிதல்களை உருவாக்கியவர்கள் பெர்க்சனும் துலூஸும். துலூஸ்க்கு இந்த புத்தகங்களை எழுதுவதற்கான முதல் உந்துதல் பெர்க்சனுடைய இந்த ஸ்பேஷியலைஸ்டு டைம். அண்ட் இரண்டாவது விஷயம், அவர் முன்வைக்கக்கூடிய இதுதான் துலூஸினுடைய 2 முக்கியமான புத்தகங்கள், சினிமா 1 and 2. ஒன்று வந்து மூமெண்ட் இமேஜ், இன்னொன்று டைம் இமேஜ். அதை பற்றி சொல்லுகிறேன். துலூஸை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால் பெர்க்சன் சொல்கிறது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, 2 வகையான நினைவுகள் இருக்கின்றன. முதல்ல டியூரேஷன் தான் காலம் சார்ந்த ஒரு முக்கியமான பேராமீட்டர்னு சொல்கிறாரு. டியூரேஷன் அவர் எப்படி குறிப்பிடுகிறார் என்றால், டியூரேஷன் என்பது லிவ் டைம் இன்டர்னலி. இப்போ நம்ம கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் அப்ரோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா, தேர் we don't talk about our internal states of consciousness. There we do not talk about something like memories. So in that sense, cultural studies is a very false approach. Looking from Deleuze, looking from Bergson, I see cultural studies as a very false approach. Maybe a relevant approach, but it is not a holistic approach. In that, it does not factor in the internal networks we have in terms of memories, past, present and future. According to Bergson, image has to be read differently. It is not the image we capture with a camera, we make possible with a painting, we make possible with a sculpture. For both Deleuze and Bergson, இங்கே வந்து நம்ம எல்லா லாஜிக்கும் உடைப்பட்டு போகும். நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி டீச் பண்ண முடியாது, சினிமாட்டோகிராஃபி டீச் பண்ண முடியாது, வேலை இல்லாமல் போயிடுவோம். நம்ம துலூஸ் பின்னாலேயும் பெர்க்சன் பின்னாலேயும் போனால் நமக்கு இந்த 2 பொழைப்பும் கிடைக்காது. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஃபார் தம் த இமேஜ் இஸ் எ ஸ்லைஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆர் திங்ஸ் இன் த காஸ்மிக் வேர்ல்ட். இட்ஸ் அ ஸ்லைஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இந்த அண்டத்தை நீங்கள் கூறு போட்டு கொண்டே போனால் உங்களுக்கு பலவிதமான படிமங்கள் கிடைக்கின்றன. இந்த எந்த படிமத்துக்கும் நீங்கள் இதுதான் இந்த படிமத்தை உருவாக்கியது என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ த ரேடிக்கல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் இமேஜ்
comes from these two philosophers, that image is not a representation of something. துலூஸினுடைய 2 சினிமா புத்தகங்களின் முக்கியமான சாராம்சம் என்னன்னா, representation fails. Representation fails because there is no possibility of representation in our conventional understanding of image. இப்போ நமது துலூஸ் அழகாக சொல்வார், அந்த புத்தகம் இருக்கான்னு தெரியலைங்க, இருந்தால் 2 புத்தகம் இருந்தால் கொண்டு வாங்க. அந்த முக்கியம் அழகாக சொல்வார், மூளைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு நம்ம நினச்சா, மூளை தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்குதுன்னு நினச்சா, அந்த மாதிரியான புரிதல் தப்பான புரிதல். மூளை தான் எல்லா படிமங்களுக்கும் எல்லா படிம உருவாக்கலுக்கும் காரணம் என்று நினைத்தால் அது தப்பு. ஏன்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆரிஜின் கிடையாது. மூளையும் ஒரு படிமம் தான். இது அவரது வார்த்தை. மூளையும் ஒரு படிமம். அண்ட் எல்லா படிமங்களும் ஒரு சுழற்சியில் இருக்கின்றன உலகத்தில், இந்த அண்டத்தில், காஸ்மிக். ஸோ an image cannot be a representation, because for something to represent we need to have a capturing device, we need to have a site of origin. It cannot be the camera, it cannot be the brain, because all these are to be construed as images themselves. All these are to be construed as slices of the world, slices of the cosmic world. ஸோ எதையும் நாம் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. இதனுடைய படிமம் இது, இதனுடைய படிமம் இதுன்னு எதையும் நாம் இந்த அண்டத்தில் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது. And images are images because of memories. This is a substance of their philosophy. Images are images. Images are images. That is to say, again, I repeat, they are slices of the world. உலகத்தின் கூறுகள். அதற்கு ஒரு அடிப்படை தன்மை தேவை. அந்த அடிப்படை தன்மை தான் நமது மனதில் இருக்கக்கூடிய நினைவோட்டங்கள் அல்லது நினைவுகள். பெர்க்சன் 2 வகையான 3 வகையான நினைவுகளை பற்றி பேசுகிறார். இதுதான் துலூஸினுடைய 2 புத்தகங்களுக்கும் அடிப்படை. அதனால் நம்ம முதல்ல துலூஸை புரிஞ்சுக்கணுன்னா பெர்க்சனை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மேட்டர் அண்ட் மெமரியில் அவர் 2 வகையான நினைவுகளை பற்றி தெளிவாக பேசுகிறார். 3வது வகையான நினைவுகளை பற்றி அப்படியே தொட்டு விட்டு போகிறார். ஃபர்ஸ்ட்லி he talks about habitual memories, பழக்கப்பட்ட நினைவுகள். அதற்கு இவர்கள் கொடுக்கும் உதாரணம், நம்ம கார் ஓட்ட கற்றுக்குறோம், சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்குறோம். நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் கார் ஓட்டும் போதும் சைக்கிள் ஓட்டும் போதும் இந்த ஹபிச்சுவல் மெமரிஸ் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ நம்ம அறியாமல் இந்த ஹபிச்சுவல் மெமரிஸ் பழக்கம். நடப்பது ஹபிச்சுவல் மெமரினால் நடக்கிறது. கார் ஓட்டுறது ஹபிச்சுவல் மெமரினால் நடக்குது. படுக்க போகிறதுக்கு முன்னால் லைட்டை அணைக்கிறது ஹபிச்சுவல் மெமரினால் நடக்கிறது. காலை எழுந்தவுடன் பல் வளர்க்கணுன்றது ஹபிச்சுவல் மெமரினால் நடக்கிறது. இங்கே ஒரு சிக்கலை உருவாக்குகிறார்கள். சிலரிடம் ஒரு குறைபாடு இருக்கும், அபேசியான் என்று அபேசியான்றது ஒரு டிசீஸ். இந்த அபேசியா பேஷண்ட்ஸ் என்னன்னா, அவங்களுக்கு மூளை வேலை செய்யும், நினைவுகள் இருக்கின்றன, மொழி தெரியும், ஆனால் அவங்களால் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. பிரெயின் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங், they have memories, they know the language, but they cannot express. அதனால் பெர்க்சன் முதல் முறையாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, there is a lack internally. அந்த லேக் இதுதான் அபேசியா பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான். அதற்கு காரணம்
அவங்க மூளை காரணம் கிடையாது, அவங்களுடைய இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் காரணம் கிடையாது. அதனால் ஒருத்தர் வந்து அந்த மூளை வேலை செய்யலைனாலும், மூளை வந்து கொஞ்சமாக வேலை செஞ்சாலும் அவங்களால எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலன்னா நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா, அவங்களால பேச முடியல, அவங்களுக்கு வந்து சுயநினைவு போயிடுச்சு, நினைவுகள் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம். அது தப்பு. இந்த அபேசியா பேஷண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு நினைவுகள் இருக்கிறது, ஆனால் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய வழி இல்லை. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த காலத்துலேயும் வந்து நம்ம பண்ணுற ஒரு தப்பு. கொஞ்சம் அந்த மூளை சார்ந்த நரம்பு அந்த விஷயங்களில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க நினைவுகளை இழந்து விட்டோம் என்று நாம் தீர்மானமாக முடிவு பண்ணுறது தப்புன்னு முதலில் சொன்னவர் பர்க்சன். நினைவுகள் இருக்கின்றன, நினைவுகளை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியவில்லை, அதற்காக அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நினைவுகள் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறது தப்புன்னு முதலில் சொன்னவர் பர்க்சன். So habitual memories are very important for us to do everyday activities. These are opposed to what he calls as pure memory, and pure memories are about details. என்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம கார் ஓட்டியிருப்போம், அந்த ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னால். அப்போ கார் ஓட்டும்போது நடந்த ஒரு சம்பவம் பியூர் மெமரியில் இருக்கும். புரியுது? இட் இஸ் நாட் ஹேபிச்சுவல் மெமரி. இட் டசன்ட் ஹெல்ப் அஸ் டு டிரைவ் எ கார் டுடே, பட் இட் இஸ் அபவுட் driving a car sometime in the past with all the details which can surface anytime. Okay, it is about the past. Habitual memory is about the present as well as the past. We learned how to drive a car, we learned how to drive a bicycle in the past, but without which we cannot drive or ride a bicycle today. Okay. The third memory he talks about just touches but doesn't define it. He never defines is unsolicited memories. பியூர் மெமரி வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனோட வந்து குதிக்கும், ஆனால் அன்சாலிசிட்டட் மெமரி வந்து அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் சிமிலர் டு இன் எ வே பியூர் மெமரி, பட் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காது. ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக எப்போவாவது அது தேவையற்ற நிலையில் வந்து சேரும். ஸோ இந்த 3 நினைவுகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த 3மே என்னுடைய பார்வையில் முதல் மெமரி ஹேபிச்சுவல் மெமரி ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக கடந்த காலத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயம், ஆனால் நிகழ்காலத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஹேபிச்சுவல் மெமரியினுடைய உதவி இல்லாமல் நாம் வாழ்க்கையை நகர்த்த முடியாது. இரண்டாவது பியூர் மெமரி, அது கடந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவம் தொடர்புடையது, ஆனால் ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக அது நிகழ்காலத்தில் திடீரென்று வந்து குதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். மூன்றாவது, நாம் மறந்த ஒரு விஷயம் அன்சாலிசிட்டட் மெமரி. நாம் அதை பற்றி நாம் எண்ணியே பார்த்துருக்க மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் கூப்பிடாமல் வந்து உட்காந்துக்கும், அது அன்சாலிசிட்டட் மெமரி. எக்ஸாம்பிள்னால் அது தேவை கிடையாது. அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி நினச்சிருக்கும் போது இன்னொரு விஷயத்தை பற்றிய நினைவு வந்து உட்காருது. ஓகே, ஸோ ஒரு தேவையற்ற கூப்பிடாத ஒரு விருந்தாளி மாதிரி. ஓகே, முதல் ரெண்டும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு தேவைக்காக இருக்கக்கூடிய, இது ஒரு கூப்பிடாத விருந்தாளி மாதிரி திடீர்னு வந்து உட்காந்து ஒரு விஷயத்தை நாம் பற்றி நினைத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தேவையில்லாமல் இன்னொரு நினைவு வந்து அங்கே வந்து அதற்கு சம்பந்தமே இருக்காது. நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் சம்பந்தம் இருக்காது. இட்ஸ் அன் அன்சாலிசிட்டட் மெமரி.
அன்சாலிசிட்டட் மெமரிக்கும் பியூர் மெமரிக்கும் ஒரு உறவு உண்டு. ஆனால் பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா, பியூர் மெமரினா பியூர் மெமரி. அது முன்னால் நடந்த ஒரு சம்பவம் நிகழ்காலத்தில் மறுபடியும் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஒரு முழுமையான, இங்கே சுத்தம் நினச்சக்கூடாது, பியூர்னா சுத்தம்னு, ஒரு முழுமையான அளவில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. பெர்க்சன் அது இந்த விஷயத்தை, நினைவுகள் சார்ந்த விஷயத்தை துலூஸ் அப்படியே அவருடைய மூமெண்ட் இமேஜுக்கும் டைம் இமேஜுக்கும் பயன்படுத்துகிறார். ஸோ மூமெண்ட் இமேஜ் என்பது என்ன என்பதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கலாம். மூமெண்ட்னா இயக்கம். அண்ட் இயக்கம் என்பது காலம் சார்ந்தது தான். அரிஸ்டாட்டிலியன் டைமில் இயக்கம் இருக்கிறது, நகர்வு இருக்கிறது. ஸோ இரண்டு நகர்வுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒரு இடைவெளியைத்தான் நாம் அரிஸ்டாட்டிலியன் டைம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம். டியூரேஷன், இரண்டு நகர்வுகள், அவற்றை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கால அளவு தான் டியூரேஷன். இது நமக்கு வெளியே நடக்கக்கூடிய டியூரேஷன் அரிஸ்டாட்டிலியன் டைம். பெர்க்சோனியன் டைமுக்கும் அரிஸ்டாட்டிலியன் டைமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ஒன்று வெளியே நடக்குது, இன்னொன்று உள்ளே நடக்குது. ஸோ அரிஸ்டாட்டிலியன் கன்செப்ஷனில் காலம் நேரம் என்பது நினைவுகள் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல, அது பௌதீக உலகம் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த பௌதீக உலகத்தில் இந்த அண்டத்தில் நடக்கக்கூடிய இயக்கங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய காலவெளி, அதை குறிப்பது அரிஸ்டாட்டிலியன் டைம். ஆனால் இவங்க எதுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா, இதெல்லாம் பொய். இந்த பௌதிக வெளியில் நம்ம பேசக்கூடிய இந்த கால நேரம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மெய் அல்ல, இதெல்லாம் நம்ம நினைவுகளில் தான் இருக்குது. இதுதான் பேராசிரியர் அரங்க ராமலிங்கம் சுட்டி காட்டிய அந்த சங்க மரபிலிருந்து இன்று வரைக்கும் தமிழர் மரபில் காலம் சார்ந்த இது எங்கே நம்ம பார்க்கலான்னா, உள்ளே தான் பார்க்கணும், வெளியே பார்க்கவே முடியாது. அதை தான் பெர்க்சனும் துலூஸும் அவர்கள் பார்வையில் வாதிடுகிறார். அப்போ உள்ளே பார்க்கலான்னா, சித்தர் மரபில் அவர் சொன்னார், அரங்கராமலிங்கம், சித்தர் மரபில் பார்த்தா வெட்டவெளி என்பது வெளியில் இருக்கிற வெட்டவெளி கிடையாது. நம்ம சொல்லாடலில் வெட்டவெளின்னா வெளியில் ஏதோ கட்டாந்தரையாக இருக்கிறத வெட்டவெளி. ஆனால் சித்தர் வழக்காடலில் வெட்டவெளி என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய வெட்டவெளி. ஸோ அந்த வெட்டவெளி என்பது நினைவுகள் சம்பந்தப்பட்டது. அந்த வெட்டவெளி என்பது அந்த சித்தர் மரபில், ஈஸ்டர்ன் ஃபிலாசபியில் தேகம் என்பது ஒன்றல்ல. தேகம் என்பது வெளியில் தெரியக்கூடிய தேகம், இதற்குள்ள ஒரு தேகம் இருக்கிறது. இந்த தேகத்தை பற்றி நமது மரபில் விரிவாக பேசியிருக்கிறார். ஸ்தூல உடம்பு அண்டு வெளியில் இருக்கிற தேகம். ஆனால் தேகத்தை பற்றி பேசாமல் பெர்க்சன் என்ன பேசுகிறாரு, துலூஸ் என்ன பேசுகிறாரு, இந்த தேகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டீரியர் நெட்வொர்க்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம், இன்டர்னல் நெட்வொர்க்ஸ், இந்த மெமரி பேஸ்டு நெட்வொர்க்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் என்பதை அவர்கள் பேசுகிறார்கள். முக்கியமாக பெர்க்சன் ஆரம்பித்து வச்ச இந்த விஷயத்தை துலூஸ் அவர்கள் ரொம்ப பெரிய கேன்வஸில் கொண்டு போய் வைக்கிறார். பெரிய கேன்வஸில் என்ன இருக்குன்னா, இந்த இன்டர்னல் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எவ்வாறு இயங்குகிறது, எதற்காக இயங்குகிறது, இந்த நினைவுகள் சார்ந்த இந்த நெட்வொர்க். தீஸ் ஆர் நெட்வொர்க்ஸ் விச் காஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறார். ஷார்ட் சர்க்கியூட்ஸ் எப்படி தமிழாக்கம் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல. அந்த தொடர்நிலையை துண்டிக்கும் நெட்வொர்க்ஸ், இணைப்புகள். இன்னா தொடர்நிலை, இதை நம்ம ஏற்கனவே காலம் சார்ந்த வகுப்புகளில் பேசிட்டோம். நாகார்ஜுனா என்ன சொல்கிறாரு, நேரம் காலம் கிடையாது, பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட்டு ஃப்யூச்சர் கிடையாதுன்றார். ஏன்னா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது, ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கிறதுனால தனியாக எதுவும் இருக்க முடியாது. இதே தான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் a perfect correspondence between
the Eastern philosophy of Nagarjuna and time and the Western philosophies of both Henry Bergson and Deleuze. As far as these short circuits caused by the networks are concerned. So, அங்கே நாகார்ஜுனா என்ன சொல்கிறாரு? For time to exist, for space to exist, they must have their own being. தன்னிச்சையாக தானே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அளவில் அவர்களுக்கு ஒரு தனித்தன்மை தேவை அவைகளுக்கு. அந்த ஓன் பீயிங் சாத்தியமே இல்லை. ஸோ தே cannot exist. இரண்டாவது காரணம், முன்னது நிகழ்வது நடக்க இருப்பது எல்லாமே ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையது. நிகழ்காலம் கடந்த காலத்தோட ஒரு தொடர்பில் இருக்குது, எதிர்காலத்தோட ஒரு தொடர்பில் இருக்குது. அப்போ எதை நிகழ்காலம் சொல்லுவீங்க, எதை கடந்த காலம் சொல்லுவீங்க? இதே தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இங்கே. ஆனால் வார்த்தைகள் வேறு. அதே அந்த தொடர்நிலையை தகர்ப்பது, துண்டிப்பது இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட்டை உருவாக்கும் நெட்வொர்க்ஸ், இன்டர்னல் நெட்வொர்க்ஸ். ஏன் அவள் ஷார்ட் சர்க்யூட்டை உருவாக்குதுன்னா, இங்கே எது அவசியம்னா, காலம் சார்ந்த இதில் துலூஸை பொறுத்த வரைக்கும், பெர்க்சனை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்குலாரிட்டிஸ், தனித்தன்மையுடன் இயங்கக்கூடிய, தனியாக இயங்கக்கூடிய கூறுகளுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ 2 வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார் துலூஸ். ஒன்று இந்த நெட்வொர்க்ஸ் இப்படி இயங்க காரணம் என்னன்னா சிங்குலாரிட்டிஸ். ரெண்டாவது, இவை பல்கி பெருகக்கூடிய தன்மை கொண்டவை, மல்டிப்ளிசிட்டிஸ். ஸோ இந்த அண்டத்தில் இந்த ஸ்லைசஸ் ஆஃப் டைம் எவ்வாறு பல்கி பெருகுகிறது என்றால், எந்த தீர்மானமான கூறுகளையும் சாராமல் சகட்டு மேனிக்கு அப்படியே பல்கி பெருகி கொண்டு போகின்றன இந்த படிமங்கள், ஸ்லைசஸ் ஆஃப் டைம். Because of these 2 characteristics. One characteristic is their multiplicitous nature. பெருக்கம் தான் அதனுடைய குறிக்கோள். எல்லாம் இணைந்து பெருகவில்லை, தனித்தனியாக அவை பெருகிக் கொண்டே போகின்றன. காரணம், because of this logic of chaos, CHAOS. So the chaos principle works here. And chaos is not about the singularities or independent things, but about the speed with which things become multiple, things become singular. இது அண்டத்தில் இருக்கிற படிமங்களுக்கு, காலம் சார்ந்த படிமங்களுக்கு எவ்வாறு பொருந்துமோ அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற நினைவுகள் சார்ந்த படிமங்களுக்கும் பொருந்தும். ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ இந்த நினைவுகள் தான் படிமங்கள். இந்த நினைவுகள் தான் அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த படிமங்களை நமக்கு தோற்றுவிக்கின்றன. இவை தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு காரணம், நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த திரைப்படமோ அல்லது புகைப்பட கருவியோ அல்லது பெயிண்டிங் ப்ரஷோ அல்லது சிறுகதையோ நாவலோ கிடையாது. பியாண்ட் ஆல் தீஸ் there is a proliferation, multiplicitous proliferation of images which do not serve the purpose of representation. ஸோ துலூஸினுடைய சினிமா புத்தகங்கள் தான் முதலில் 1900 ஃபஸ்ட்டு மேஜர் தியரிட்டிக்கல் ஒர்க் என்னன்னா, முன்ஸ்டர்பர்க்னு ஒருத்தர் ஃபோட்டோகிராஃபியை மையமாக வச்சு ஒரு தியரியை உருவாக்குறார். அப்புறம் கிளாசிக்கல் ஃபிலிம் தியரிஸ் உருவாகுது, 2 கூறுகளாக பிரிகிறது. ஒரு கூறு யதார்த்த நிலை சினிமாவை ஆதரித்து வாதிடுகிறது, அதற்கு ஆந்திரே பசான் உதாரணம். இன்னொரு கூறு இந்த அமைப்பியல், உருவவியல் சினிமாவை ஆதரித்து வாதிடுகிறது, அதற்கு உதாரணம் ஆர்னைம். இந்த 2 பக்கம் என்னன்னா, ஆர்னைம் ARNHEIM. ஆர்னைம் 102 வயது வரைக்கும் வாழ்ந்தவர்.
அவர்தான் வந்து இந்த ஃபார்மலிசத்துக்கு அதிக பங்களிப்பை செய்தவர். சினிமாவை பற்றி மாத்திரம் எழுதலை, ரேடியோவை பற்றியும் அவர் எழுதியிருக்கிறார். பின்னாளில் வாய்ப்பு இருந்தால் பேசலாம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே இன்று வரை சினிமாவை பற்றி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தியரி போஸ்ட் தியரி டிபேட் வந்தது. இந்த தியரினா இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிலிம் தியரி, இதுக்கப்புறம் வந்தது போஸ்ட் தியரி. இது எல்லாத்துலேயும் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒரு முக்கியமான கீட்டம். ரெப்ரசன்டேஷன் என்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டா இவங்க யார் வீட்லேயும் பொங்க முடியாது, அப்படி சொல்லலாம். இதை முதலில் உடைப்பது துலூஸ். அது இந்த 2 புத்தகங்கள் 80களில் வந்தவுடன் ஒரு பெரிய மாற்றம். துலூஸுக்கு முன்னால் திரைப்பட இயல் கோட்பாடுகள், துலூஸுக்கு அப்புறம் திரைப்பட இயல் கோட்பாடுகள் என்ற நிலை உருவானதற்கு காரணம் துலூஸுனுடைய இந்த மூமெண்ட் இமேஜ், டைம் இமேஜ் பற்றிய கருத்தாக்கங்கள். அதை சுருக்கமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், மூமெண்ட் இமேஜ்னா அதிலும் சில விமர்சனங்கள் இருக்கிறது. அவர் சொன்ன விஷயம், 2ஆம் உலகப் போருக்கு முன்னால் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் மூமெண்ட் இமேஜ் சார்ந்து இருக்கிறது. 2ஆம் உலகப் போருக்கு பின்னால் வந்த படங்களில் டைம் இமேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. அது வந்து அதிக விமர்சனத்திற்குள்ளான ஒரு கருத்தாக்கம். அதுக்குள்ளே நம்ம போவேணாம். இந்த புலன் சார்ந்து, புலன் உணர்வு சார்ந்து புரிந்து கொண்டு, இவர் பள்ளத்தில் விழ போகிறார், ஓடி வரார். This is also an action image. And myself falling into the pit, again it is because of the sensory motor mechanism or its failure. And then myself crying, affection image. And he is shocked, he is in a state of shock, it is also affection image. அழகாக சொல்வார் துலூஸ் இந்த முதல் புத்தகத்தில். க்ளோஸ்அப் இருக்கு இல்லையா, சியூ, அது வந்து இஸ் அ ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் affection image. ஒரு ஷார்ட், எஸ்டாப்ளிஷிங் ஷார்ட், அது பெர்செப்ஷன் இமேஜ். 3-4 வருடங்களுக்கு முன்னால் சிந்தாமணின்னு ஒரு படம், அது சிடி. ஸோ ஐ அனலைஸ் த என்டையர் ஃபிலிம் யூஸிங் துலூஸ் மூமெண்ட் இமேஜ் ஃப்ரேம்வொர்க்.
recently I submitted a paper on time, same movement image. I made to work on time images. I mostly work with films of 30s and 40s. And சிந்தாமணி என்றது ஒரு அருமையான பிரமாதமான படம். ஒய்விஎல் ராவ் என்ற ஒரு பெரிய மேதை எடுத்த படம். அந்த காலத்தில் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, again you can use Dulu's concept of assemblage. இன்றும் அன்றும் இந்திய படங்களின் செழுமைக்கு காரணம், அவற்றின் பன்முகத்தன்மைக்கு காரணம், அந்த படங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதை சார்ந்து தான். தெலுங்கு பாடகர் சுசீலா இல்லைனா பல தமிழ் பாடல்களுக்கு நாடியே இருக்கார். ஷீ இஸ் பை பர்த் எ தெலுங்கு. ஓகே, ஸோ சுசீலாவையும் தமிழ் சினிமாவையும் நீங்கள் பிரிக்கவே முடியாது. அது மாதிரி 1937 இந்த எடுக்கப்பட்ட சிந்தாமணி வாஸ் ஃபிலிம்ட் இன் கல்கட்டா இன் எ ஸ்டுடியோ. ஒய்விஎல் ராவ் ஆந்திராக்காரர், தெலுங்குக்காரர். அஸ்வத்தம்மா லீடிங் கேரக்டர் ஆக்ட்ரஸ், கர்நாடகாக்காரங்க. ஹீரோ எம்கேடி பாகவதர், தமிழ்நாடு ஆள். டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் பெங்காலிஸ் இல்லைனா நார்த் இண்டியன்ஸ். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் அசம்பிளேஜ்னு ஒரு கான்செப்ட். How things flow from different directions and make possible something unique. ஸோ அந்த சிந்தாமணியை வந்து இந்த பர்செப்ஷன் இமேஜ், அஃபெக்ஷன் இமேஜ், ஆக்ஷன் இமேஜ், அதை பற்றி அந்த கட்டுரை எழும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. அந்த படத்தை பற்றி நாம் யோசிக்கும் பொழுதும் துலூஸினுடைய அந்த கருத்தாக்கம் எவ்வாறு பொருந்தி வருகிறது என்பதை பற்றி யோசிக்கும் பொழுதும், அதனால் என்னென்னா அப்ளிகேஷன் தான் முக்கியம். அவர் இங்கே பிறந்தார் அங்கே பிறந்தார் அதெல்லாம் நமக்கு அக்கறை இருப்பதை விட, அது எவ்வாறு நமது சமகால சூழலிலோ இல்லது கடந்த காலத்திலோ எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்திற்கு பொருந்தி வருகிறது என்பது ரொம்ப முக்கியம். இதை நம்ம லிட்ரலாகவும் ரீட் பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான கருத்தாக்கம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும்னா, மூமெண்ட் இமேஜஸ் ஆர் இமேஜிங் எ மூமெண்ட், இயக்கநிலை படிமாக்கம் என்பது புலனுணர்வு சார்ந்த, ஆக்ஷன் சார்ந்த, அஃபெக்ஷன், உள்மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகளை முகத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய படிமாக்கங்கள். அப்போது பெர்செப்ஷன் இமேஜுக்கு வந்து நம்ம க்ளோஸ்அப் ஷாட் என்பது அவசியமற்றது. ஆக்ஷன் இமேஜுக்கு க்ளோஸ்அப் ஷாட் தேவைதான், ஆனால் பிரதானமாக உங்களுக்கு மீடியம் ஷாட் அல்லது லாங் ஷாட் தேவை இல்லையா? ஸோ தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் இந்த துலூஸின் கருத்தாக்கத்தை நாம் அணுகலாம். ஒரு காலத்தில் கதை எவ்வாறு நகர்ந்தது ஹாலிவுட்டில் என்பதை பற்றி துலூஸ் சிந்திக்கும் பொழுது, கதை இவ்வாறு தான் நகர்ந்தது. ஒரு கொகரன்ஸ் இருக்குது கதை உலகத்தில். கதை சொல்லிகளின் பார்வையில் கதை உலகத்தில் ஒரு ஒற்றுமை நிலவுகிறது. இதுக்கப்புறம் அது, அதுக்கப்புறம் அது. ஸோ இந்த சென்சரி மோட்டார் ஸ்கீமில் தான் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ தெர் இஸ் அன் ஆக்ஷன், தெர் இஸ் அ ரியாக்ஷன். ஆக்ஷனுக்கு ரியாக்ஷன் அப்படி என்று போகிறது. ஒரு யூனிட்டி இருக்குது. காலம் நேரம் சார்ந்த சினிமா கூறுகளில் பயன்பாட்டில் ஒரு யூனிட்டி இருக்குது. ஆனால் இது வந்து கால நேர படிமாக்கம் வரும்பொழுது இது கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுதுன்னு சொல்கிறார். காரணம், இங்கே வந்து எதையும் நாம் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் பார்வையில் பார்க்க முடியாது. அந்த ஒசூனுடைய படத்தில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? அந்த ஃப்ளவர் வாசனுடைய ரோல் என்ன யோசிச்சு பாருங்கள்.